والكاد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بالتصديق عن كتابات بطون العورات كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولاهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بهر رؤوف لا يقول
يقول ولا يفعل إلى المحروفة له الخلق الشحل واللفظ المحتوي على المعنى الزلزال إيجاده مسكين عذابه إزامة معزلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله المهزولة هلكه هيبة قوية التي ترتيد منها برائس الأقوياء من البرية ومن نسر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيب بالمنازل والمحايا صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات كمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأسرة الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متعلق عن زين الوجود أجملت بوصفه بوسني وله لا بمجري ومكاني أوصفه ذيك تعالى مجدها أهزت على نجم سوابي إنني وقد انبسط قلم بالتأويل ما بده العلم من وقعه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم وتعظيم خلق العزيز فحسن مني أن أمسك إن طمأنينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الحتم كما يسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله وبركاته على أنشالة وسلم سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفوا يا كريم وعفوا يا رحيم وعفوا يا أرحم الراحمين ولما نزم الفكر من جرى الأوصاف المحمدة عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعل فيه محمودا وأن يطلب عمل في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة وسنة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه القيودة الغامرة
نتوجه إليك بأشراف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمجادك في عبادك وساقي وعوص إرشادك لأهل وجادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعزل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرات اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقاية وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تقربنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك لخاتيت فلا تحرمنا وجرونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وزاهره وأما ببركاته وشريف يزهته أولادنا ووالدينا وأهل فجرنا واجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وزورة وشف اللهم كربة المكروبين واغض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأجلاد ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك وحسن على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا جعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الإهرج المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Putihan ambil putihan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وبهذه أجمعين إلى رئيسنا وبالقدر جل رئيسنا برحمة الشيخ محمد بن عبد الكريم حسن محمد والشيخ محمد حسن بن عبد الكريم الشيخ محمد الشيخ عبيد بن الشيخ محمد حسن البندري والشيخ نوال بن عمر البندري والشيخ حسن والشيخ خالد بن عبد الله البندري الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البندري وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعطنا درجة في الجنة وبارك علينا ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة والخاتمة وإلى هدى النبي بشفاعة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dinihi man istafahu minal ulama. Yahtadi bihim kullu dhalin في خلاق الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارف بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang sama-sama mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati daripada sahibul bait atau tuan rumah, yang mana pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian mingguan yang seperti biasa, namun daripada Sohibul Bait meminta kita sama-sama pada hari ini untuk khusus menakib atau minta bacakan sejarah sedikit daripada menakib seorang aulia Allah, yang mana manakib ini kita baca sama-sama mengambil barokah beliau sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika manakibnya seorang wali dibacakan pada suatu tempat, Allah akan turunkan rahmat, beberapa rahmat atas orang yang mendengar ataupun juga orang yang membaca.
Jadi mudah-mudahan berkat menakib beliau kita sabarataan diberikan rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama beliau nanti di yaumil qiyamah dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u itu dengan ulang ujungnya. Seseorang di dunia akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama orang yang dicintainya, ya lah. Nah, jadi kita mau ulang-ulang yang sering dibaca menakib orang wali itu, berharap mudah-mudahan timbul rasa cinta kita. Nah, lalu kita apa? Mudah-mudahan berkat kita cinta lawan orang wali tersebut, kita nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama beliau, ya lah. Nah, itu harapan kita ya Allah. Nah, diulang-ulang. Amun kita meniru jejak sejarah Sidin, ya lah, amaliyah Sidin, bisa banyak yang kita kata kawa meniru, ya lah. Nama ambil rasa cinta ini barang kawa, ya lah. Nah, mudah-mudahan berkat rasa cinta kita dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama orang wali yang kita cintai. Nah, itu harapan kita, ya lah. Nah, itu. Nah, adapun yang kita baca adalah yang kita dengar yang kada lawas lagi haul Sidin, ya lah. Nah, daripada dikenal dengan guru sekumpul, ya lah, al-alim al-alama al-arifillah ya Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu yang kita baca pada hari ini. Dan mudah-mudahan berkat Sidin dosa-dosa kita sebertaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit-penyakit yang ada di diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat beliau. Amin Allahumma amin. Al-alim al-alama al-arif billah ya Syekh Zaini ya Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Al-Arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alama Mufti Al-Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alama Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Sidin salah satu keturunan daripada juriyat Datuk kita Kanampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ialah nangka 8 kalau pada salah hilatnya. Nah, itu salah satu silsilah Sidin sampai Datuk kita Kanampayan, sampai terus berlanjut ke Datuk Sidin yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita. Dan lagi beliau dilahirkan pada malam Arba atau bahasa kitanya malam Rabu, berusaha kumpul tadi. Pada tanggal 27 Muharram. Nah, ini bulan Muharram beliau lahir lah. Tahun 1361 Hijriah atau bersamaan dengan 11 April 1942 Miladiah. Berarti amun 1942 ini yalah belum merdeka lagi kita Indonesia, yalah waktu Sidin lahir. Yalah kita merdeka 1945. Nah, Sidin lahir 1942, masih zaman Belanda. Nah, namun zaman Belanda ini pian hidup kadang nyaman. Perjuangan orang zaman dahulu. Ini moyang kita nang suah atau nang pernah berjuang di zaman Belanda itu sakitnya luar biasa. Yalah, para awal dikisahkan teman dah. Mun kita wah ini mau ambil banyak nyamannya dah. Yalah. Nah, wah ini ya Allah serba canggih, modern. Zaman dulu ada saat dikisahkan oleh siapa guru kapuh kan yang di kandangan tuh. Waktu menakib guru sekumpul di sini apa? Di Martapura itu nang pesantren Darussalam tuh itu sempat dahulu itu dari Sidin apa
dipakai oleh buhan Belanda, jadi kantor buhannya di pesantren itu. Sempat dulu dijajah kita di Matapura itu waktu zaman Sidin. Sidin itu kan baru lahir lah. Tuh ada dikisahkan Nunggal Butingan tuh waktu guru sakumpul umur 1 tahun 2 tahun tuh ada sejarahnya rincinya. Cuma ulun kada hafal tuh di kitab sebutingnya. Nah itu ada rincinya, ada sejarah-sejarah nang tersendiri yang luar biasa di situ. Namun keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan lawan Sidin. Nah jadi di zaman Belanda Sidin waktu itu dilahirkan 1942, belum merdeka lagi Indonesia. Dan beliau di kampung Tanggul Irang, itu nama kelahiran Sidin tadi, seberang Martapura. Nah itu lahir Sidin. Lanjutlah. Selama di Tanggul Irang guru sekumpul, beliau tiada menyusu dengan ibu, hanya mengisap daripada air liur Al-Arif Billah Haji Abdurrahman, atau dikenal orang dahulu itu Sidin Guru Adu. Yalah, naran Sidin Guru Haji Abdurrahman, orang wali, yalah. Atau Haji Adu, nah yalah disebutkan sini Haji Abdurrahman atau gelar Sidin Haji Adu, sampai kenyang selama 40 hari. Namun sebagian ulama kita menyebutkan kada sampai 40 hari di sini. Alasan jadi sebutkan kayak itu. Waktu itu berapa? Kurang lebih 16 harian aja di Sidin. Yalah. Nah orang yang ahli tahu yang pernah ulun dengar adalah ada sampai 40 hari. Cuma kurang lebih 16 harian. Nah kenapa ya sejarahnya Sidin jadi meisap liur daripada seorang wali besar, seorang guru besar Haji Abdurrahman atau Guru Ado tadi. Salah satu kisahnya kenapa guru sekumpul waktu lahir ke dunia Sidin lain daripada nang lain lahir ke dunia nih. Waktu lahir mata ada bebuncilak. Ada bebuncilak tegang tuh bang. Jadi jar paninian Sidin, nah cucu ini bisa meninggal kalau nih ada bergerak apa-apa. Mata ada bebuncilak karena itu bang bayi tadi. Lain daripada bayi-bayi nang lain. Amun kita biasanya melahirkan anak kadang-kadang matanya buncilak, menangisnya kadang-kadang ada yang menangis sayal, yalah macam-macam lagi kisahnya nang bayi terus. Nah Sidin lain. Nah saking bingungnya salah satu di antaranya pada waktu itu, lalu dibawa oleh maninian Sidin lawan Guru Ado tadi, Guru Haji Abdurrahman di sana di Matapura. Dibawa ke sana lalu dibacakan, didoakan Sidin, lalu bebuncilak mata Sidin. Dan warna awak Sidin pun waktu lahir tersebut adalah berwarna biru. Nah guru sekumpul noh waktu lahir, yalah mata kada bebuncilak, awak Sidin warna biru. Nah sempat kita bayang kita kayak itulah. Jadi jadi paninian Sidin kayak meninggal bayi ini nih. Ada bergerak, ada bebuncilak dan awak warna biru. Biasanya bayi warna apa? Agak merah-merahan habang, yalah. Nah waktu dibawa ke wadah Guru Ado, Guru Abdurrahman tadi, dibacakan Sidin, didoakan Sidin, lalu kembali normal. Mata bebuncilak, awak hampir menjadi biru, yalah. Dan menangis pun mau sudah tadi bayi tadi. Nah itu salah satu riwayat Sidin. Nah dan lagi kenapa Sidin waktu itu mengisap daripada liur daripada Haji Abdurrahman, maksudnya mengisap liur nih katanya makna liur Sidin kada lah. Waktu itu dibawa bulik dulu ke rumah, sudah mau buncilak, awak sudah warna biru atau diambil, menangis sudah mau. Nah waktu dibawa ke rumah, lalu guru sekumpul ini menyusu kada mau. Nah Sidin kada mau waktu bayi situ, waktu itu kada mau menyusu. Bingung juga nih, napanya anak dimakan nih, ini itunya kada mau menyusu, kada mau juga. Nah lalu pulang, nah itulah sebabnya dibawa pulang lawan bebulik lawan Guru Haji Abdurrahman tadi. Nah lalu dijulurkan Sidin ilat, lalu guru sekumpul mengucap daripada ilat Tuan Guru Haji Abdurrahman. Lalu mau
Nah imbah mau mengucup ning itu, lalu sidin tuh mau bahasanya mulai hendak menyusu tuh mau dah. Nah ketika itu pulang sewaktu-waktu sidin kada mau lagi menyusu. Kenapa? Waktu sidin hendak disusui di hadapan orang banyak, istilahnya ada beberapa orang waktu itu ya lah nangkuitan sidin nih hendak menyusui guru kumpul, sidin kada mau menyusui. Nah ini pelajaran adab bagi kita. Kenapa yuk? Ketika sudah ada orang banyak, orang bubaran deh nih. Orang kadadaan. Nah, artinya kuitan sidin jadi gimana sidin? Entah kenapa guru kumpul menyusu mau. Orang sudah kadadaan tadi. Mau guru kumpul menyusu. Nah, salah satu di antaranya pelajaran bagi kita apa yuk? Sidin kadih hendak melihatakan aurat daripada kuitan sidin terlihat orang banyak. Nah, itu salah satu pelajaran bagi kita. Bila menyusui anak jangan di hadapan orang lain, yaitu membuka aurat leluasanya. Iyalah. Ya banyak ini kalau binian lah. Tapi mungkin ini kada maksud ulun kisahnya binian nang di mana aja guru di Inggris sana iyalah. Bila menyusui anak bilanya menangis, anak tadi lalu membukakan lalu menyusui. Nah di situ. Nah ini jadi pelajaran guru sekumpul kada mau waktu bayi sudah ada keganjilan yang luar biasa. Sidin kada mau menyusu, bahasa kita ke anak tuh kada ada pada ma jangan menyusui aku di depan orang banyak, kada ada pada sidin bayi mana bisa mandir yalah. Nah di situ tuh jadi pelajaran bahwa jangan membuka aurat di tengah orang lain ketika menyusui anak bayi itu tadi. Ya. Nah jadi juga itu salah satu sejarah sidin asalnya ada mau menyusu juga karena hendak dibukakan di tengah orang banyak. Tengah orang banyak tuh ada banyak benar ya lah dihadapi bapak berlima asalnya kada mau sidin. Nah waktu berduaan hanya mau sidin menyusul lawan kuitan sidin tadi. Nah di situ itu jadi pelajaran bagi kita. Jangan bahasanya leluasa menyusui anak itu tadi. Dan lagi waktu itu nama salagi sidin kecil waktu guru ngumpul lagi halus adalah sebelum Muhammad Zaini naran sidin ya. Nah waktu itu masih dinamai sidin Kusairi, itu nama sidin waktu halus sebelum Muhammad Zaini, itu nama sidin lagi halus lah. Nah sejak kecil sidin termasuk salah seorang orang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang keganjilan-keganjilan tadi, yalah. Nah, dan lagi beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lainnya daripada yang lainnya, belai lain ya pada anak-anak lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ikhtilaf. Ikhtilaf tuh bahasanya nang berbeda pendapat tuh, nah istilahnya kada pernah kayak itu lalu jadi debat. Nah itu kada pernah kayak itu. Al alim al alama arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Saldiah, yang memelihara beliau dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah beliau dan nenek beliau sendiri. Nah itu orang pertama mendidik sidin nih, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek sidin, nampak mulaan yalah. Yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan beliau pada waktu itu ekonomi waktu sidin dulu lah, kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, sakit juga, ada nyaman juga kayak bahasanya nih. Nah orang biasa juga, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajarkan akan mereka membaca Al-Quran.
Nah, sehingga tiap malam beliau diberi sangu atau bahasa kitanya dijulungi nih guru sekumpul waktu nuntut ilmu mengaji Quran tuh sebutul kecil yang berisi minyak tanah atau bahasa kitanya minyak gas lah. Nah, untuk diberikan kepada guru beliau yang bernama Muhammad Husin ya tah, kesayangan yang mengajar Al-Quran. Nah, jadi tamsil pelajaran bagi kita wah ini apa yuk? Guru itu kan ada bahasanya mukhlis, ikhlas, kada ada pang istilah anak istilah maintai lawan murid tuh nang harus betantu berapa. Artinya bujur-bujur ikhlas mengajarkan. Namun itu salah satu adab guru, mukhlis ikhlas lah. Namun pulang adab sebagai murid harus pulang disiplin. Disiplinnya itu apa yuk? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran apa? Ketika sebelum belajar itu apa? Dianjurkan bersedekah lawan keburukan. Bersedekah itu siapa? Sakemampuan. Nang mampu berapanya mampu. Nang kada mampu berapa sakemampuannya. Nah kayak itu baik berupa makanan, duit dan lain sebagainya. Nah itu mengambil adab sebagai murid, iyalah. Nah di situ itu salah satu adab kita sebagai menuntut ilmu lawan perguruan kayak itu. Artinya sama-sama memahami dari segi akhlaknya guru lawan murid. Nah di situ supaya pelajaran tadi, ilmu tadi berberkah. Nah di situ ini ada kadang-kadang nang murid kada pahamnya lah. Nah, kada paham tuh bahasanya bertahun-tahun mengaji lawan perguruan. Ada diberi apa-apa sih Den? Nah ada gimana itu? Iya lah. Nah akhirnya apa ya? Nah ilmu yang bisa kada berkah tuh, bisa kada dapat berkahnya dari perguruan, ya lah. Nah di situ. Nah jadi guru sekumpul tadi waktu menuntut ilmu, sakamampuan sidin dijulungi sidin tarbin apa? Sabotol minyak tanah. Jadi sidin pada waktu itu sebelum belajaran buat sidin di lampu nang bahari kan kada ada lampu PLN kada ada lampu nang apa nang nih colok apa bahasanya nang bawah dah itu. Nah dibuat timnya agak hidupi. Nah kayak itu aja bahari kada ada nang kawin ini. Wah ini kita nyaman untuk ilmu sudah BPLN nang kayak ini aja lah. Nah mati lampu kawa dihidupi lawan nang apa mesin genset ya lah. Nah ini nyaman benar kayak itu. Nah, waktu dulu sakitnya luar biasa ya lah. Nah itu. Nah kita bilang dalam usia beliau kurang lebih 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Karaton yalah Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah dari Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah beliau sekolah SD. Dan SD zaman dulu mau ada juga yalah. Nah bahasanya tuh lurus ke agama aja kayak itu ya Allah. Nah itu sejarah sidin sampai sidin sekolah pada waktu itu. Nah dan yang terakhir adalah kita mengambil barakah daripada membaca orang wali itu ada 4 macam. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan yalah. Yang pertama ketika dibacakan manakib seorang awliya Allah jangan tinggalkan yang 4 yang ini, usahakan kayak itu yalah. Yang pertama jangan kada berkumpul berjamaah bersama orang banyak. Nah karena di situ ya Allah diniatakan mahadiyahi pakai sidin orang wali tadi supaya dapat berkahnya kita bertahan. Nah makanya lebih banyak orangnya lebih banyak barokahnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua meyakini orang yang dibaca tadi sebagai walinya Allah di dalam hati, yakin bahwa yang dibaca tadi adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus supaya dapat barokahnya. Dua adalah berjamaah, yakin sidin tadi orang wali. Dan yang ketiga jangan pada waktu sebelum pembacaan manakib kada dibacakan ada salah satu diantaranya adalah ayat-ayat Al-Quran. Tadi dibacakan ulah. Makanya di dalam ayat maulid tadi ada apa? Salah satu diantaranya faqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai habis itulah. Nah itu salah satu ayat Al-Quran. Dan yang keempat jangan kadada jasidin yang terakhir adalah sedekah berupa makanan dan lain sebagainya. Nah dalam makanan ini bukannya makanan ya lah, sedekah ampun rumah disuruh dimakan ya lah.
Nah seterusnya ya lah, apa nang ada aja lagi ya lah, jangan mencari inang ada ya lah, nang kisah ulun dulu kisah adab makanan ya Allah, ada dia dicariinnya ada tuh minta itu makan lagi lah. Namanya ada bahasanya ampun rumah ya paham-paham aja ya, ada nang ada bisa makan ayam, ada nang ada bisa makan iwak, ada lagi ada nang ada bisa makan hintalo, makan iwak ada bisa aja, hintalo ada bisa, ayam gak ada bisa. Nah apalagi kan iwak iyalah bakar rupuk. Nah apa nang ada istilahnya kayak itu. Nah jangan mencari nang ada istilahnya itu. Intinya kita nang datang diundang disarwani paham ampun rumah pun sama-sama paham, kayak guru lawan murid tadi kayak itu, mengambil adabnya sama-sama saling memahami adabnya kayak itu ya lah. Nah, apalagi hari ini luar biasa orangnya banyak ya lah, tercampur lawan mana grup habsi di Urup kah gimana Urup lah ya tuh. Nah tiap minggu juga lah bu di Urup, nah sama tiap minggu juga lah. Nah jadi mudah-mudahan berkat berkumpulan di kampung Nangka ini apa yuk penolak bala bagi kita di kampung. Mudah-mudahan pertama penolak bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkat kita mengisi kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini, kumpul-kumpul di majelis seperti ini, kita bertahan apa banyak diberkahi, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu luas rezeki, panjang umur, berkah, apalagi sehat badan iyalah, dan mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah, itu kata ketinggalan. Nah itu berkat kita berkumpul di majelis-majelis seperti ini dan di mana saja, mudah-mudahan kita selalu istiqomah lah, teguh pendirian sampai akhir hayat kita. Sekali seminggu barang pian jangan ditinggalkan. Mun kawa tuh mun ada lebihi mah ada di majelis mana-mana pulang iyalah. Nah karena orang di majelis-majelis itu membuat bahasanya salah satu di antara perantara hendak bahagia selamat dunia akhirat, yaitu kumpul di majelis-majelis ilmu seperti ini, apalagi di akhir zaman ya lah. Nah itu rawan ya Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita kawal istiqamah kumpul di majelis ilmu seperti ini dan di mana saja. Makanya waktu asrakal adalah tala al badr tuh berniat di hati, mudah-mudahan berkat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajatku, keluargaku, kaum muslimin muslimat khususnya juga yang hadir di tempat ini dikabulkan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniat kita waktu asrakal nang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berniat dalam hati. Nah ini katakan mudah-mudahan nang kada baik tuh mudahan jadi akan baik, besi anak nama cal dan lain sebagainya, doakan yang baik-baik. Nah pokoknya banyak-banyak minta hajat ketika di majelis-majelis seperti ini, khususnya tadi ketika membaca manakib, sejarah manakib Rasulullah waktu asrakal. Nah di situ kita banyak-banyak berdoa juga di situ. Yalah mudah-mudahan berkat kita memuji berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Nah mudah-mudahan bahasanya di yaumil kiamah khususnya di dalam surga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jangan dapat menyampaikan lah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya berkat manakib seorang wali guru sekumpul, apalagi yang ini kena sudah parak kurang lebih 4 bulan kah ya lah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab ya lah. Nah, mudah-mudahan kabarnya sekumpul ini tahun ini awalnya dibuka, untuk sementara belum kan dibuka di sana lah. Nah, tapi mudah, nah awalnya kan pas bulan Rajab dibuka ya lah, oleh beberapa tahun dah kita kada ada aulan non sidin ya lah. Nah itu jadi mudah-mudahan dibuka, luar biasa mudah-mudahan. Ini banyak kisah pian lah, kisah tuh kayak ini, hidup perguruan di majelis banyak dihilangi. Contoh lah, ketika perguruan hidup nah waktu itu banyak dihilangi, sudah meninggal tetapi lagi dihilangi. Nah kalau orang bujur-bujur menyatakan rasa cintanya lawan perguruan, ketika sidin hidup memang dicintai, ketika sidin meninggal pun haul sidin dihadiri.
Dan bahkan waktu haul sidin perbanyak kita sedekah di situ, nyatakan pakai orang tua dan pakai sidin. Nah di situ kadang-kadang yaitu banyak terpaling. Bila hidup perguruan banyak dihilangi, ada nang berzakat fitrah, oleh ingat mengaji. Lagi dahulu bahari mengaji alif bata, abata saja. Sudah guru tadi meninggal, yalah hilang, ada lagi zakat fitrahnya dalam perguruan. Nah itu kebanyakan kita di kampung. Itu banyak tuh lah. Sarunya tetap bersambung. Yalah bersambung siapa yang ada di asbah situ. Nah di situ kita banyak di situ menghilangkan bahasanya jasa daripada perguruan kita waktu hidup. Nah di situ mengkawa dijiarahi perguruan kita tadi, iyalah. Nah kita orang kampung banyak kan paling wah ini ya, kalau kadang-kadang perguruan sidin guru mengaji aja, ketika sudah sukses murid tadi sudah S1, S2, S3, bahkan ada nang sekolah pesantren pulang misalnya sampai ke Yaman hadal maut, iyalah sampai sekolah ke sana boleh ke kampung perguruan nang bisa melajari nang awal pertama lawan nang si sidin tadi dianggap sidin di bawah, iyalah. Nah banyak loh bahasanya perguruan dianggap biasa-biasa saja, padahal itu orang yang pertama mengenalkan alif bata, iyalah. Itu luar biasa jasa-jasa itu pun kada perantara sidin kayak apa bahasanya. Nah di situ seakan-akan ada nama pemintarnya, iyalah pembisanya, teman-teman sekolah tinggi kita dengan lagi perguruan. Nyalah perguruan yang melajari nang waktu TK, abi, a, b, c dan d itu nah. Atau nang di kampung-kampung alif bata sajaha itu nah. Nah itu nah, orang-orang pertama yang paling berjasa guru-guru kita. Nah kadang-kadang bisa ketinggalan lagi nanti situ ya lah. Masih dia meninggal dihilangi, dijiarahi ya lah. Kadang-kadang bersedekah nyatakan tolong Pak Sidin. Nah, supaya kita dapat berkah perguruan itu tadi. Jangan dilupakan, jangan waktu hidup aja, waktu meninggal juga bahasanya diingatkan. Nah di situ. Nah itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Minta halal minta reda. Mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Likulli hadzal niyah wa ala niyatin shalihah bisirrin nabi bi barakati suratul fatihah ila hadratin nabi wa syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afadna ya karim wa'afadna ya rahim wa'afadna ya rahman rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairati bi fadlika ila ruhil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sairil anbiya wal mursalin wa ali kulli wa sahabah wal karamah tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصلاة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وثواب مثل ثواب ذلك مع مجد برك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة هنا باسمه وتلون ذلك من أجله. ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمين ورجالك علينا أجمعين وإلى أرواح أساسا إلى روح المهدين والأجداد والجدات من شيخنا والمعلمين والمتاجر والجيران والمكتوب علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين Ketika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum fatan min hufatin niran. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata was shafa'ata 'alaina wa 'alaihim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al lahum wa ij'al lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa idkhil lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar
ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وأنت توفنا على الإيمان والتوبة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومد يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومد يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومد يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل